श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवती कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे
Hare Krishna, everyone. In like 2 minutes, we'll start the chapter 2. 172 people join here and ఇప్పటి వరకు. So, our teacher Radhika Mataji, can you please start? Radhika Mataji. Hare Krishna, Radhika Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Radhika Mataji. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna. Mataji. Can you please adjust your lighting a little bit? It's seeming dark. Is that okay, Prabhu? Yes, Mataji. If there is any possibility of switching on any additional lights, you can do that now, because it's Rohan, can looking you dark. please open it It's looking dark. now? Yeah, it's better, Mataji. Now you can take over. Before that, I'll take few questions. Some of the participants raised their hand. So, Prabhu, let us do it at the end. I mean, some people are facing technical problems. I'll take just one question. So, Okay. Radhika Yadav, I don't know, Radhika Yadav, Prabhu or Mataji, you raised your hand. Is there any technical difficulties from your side? Yes, sir. Previously, now it is okay. Now it is okay. Fine. Yes. Thank you. Hare Krishna. Thanks for coming to the this 18-day program. Okay, thank you. Hare Krishna, everyone. మనం ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మాతాజీ ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Om Kaya Chashkuranmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Saganare Raghunathānvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Laita Shri Visakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare సో హరే కృష్ణ అండి. ఇక్కడ 230 ఇప్పుడు 40 కనిపిస్తున్నారు. సో మీ అందరికీ కూడా నేను ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన చేసుకోవడం అనే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నేను స్వాగతం పలుకుతున్నాను, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.
ఎందుకంటే ఈ లాక్డౌన్, కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ సమయంలో అందరూ కూడా ఏ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందాలి, ఏ విధంగా మనం ఎంగేజ్ అవ్వాలి అని చాలా మంది మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిఫరెంట్ గా వాళ్ళందరూ ఎంగేజ్ అవుతున్నారు. కానీ మీరు 247 మెంబర్స్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మీరు ఈ ప్లాట్ఫామ్, ఈ వేదికని ఎంపిక చేసుకొని భగవద్గీతని అధ్యయనం చేయాలనే ఒక దృఢ నిశ్చయంతో మీరందరూ వచ్చినందుకు చాలా చాలా సంతోషం వ్యక్తపరుస్తున్నాము మా టీం అంతా కూడా. తర్వాత బిఫోర్ గోయింగ్, మనం క్లాస్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒకసారి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నేను అంటూ ఉంటాను, మీరు కూడా రిపీట్ చేయొచ్చండి. యు నీడ్ నాట్ అన్మ్యూట్ చేయనవసరం లేదు, ప్లీజ్ రిపీట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. Thank you so much. So let us quickly go into the details. ఈ రోజు మనం చర్చించబోయే అధ్యాయం చాలా విస్తారమైందనమాట. యాక్చువల్లీ దీన్ని ఏమంటున్నారంటే వాస్తవానికి భగవద్గీత యొక్క సారము అని చెప్తున్నారు. రెండో అధ్యాయం ఏంటన్నమాట, గీతా సారము అని మనకి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర, భక్తి వినోద ఠాకూర ఇట్లాంటి ఆచార్యులందరూ కూడా మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. నిజానికి దీనికి వేదవ్యాసులు పెట్టిన పేరేంటి అంటే, నామధేయం ఏమిటి అంటే సాంఖ్యయోగం అన్నమాట అండి. సో కానీ ఇది యాక్చువల్లీ ఈ 72 శ్లోకాలు, ఈ విస్తారమైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి గీతా సారం అంతా కూడా భగవంతుడు రెండో అధ్యాయంలోనే ముగించేశాడు. కాకపోతే అర్జునుడు వ్యక్తపరుస్తాడనమాట, కృష్ణ నువ్వు ఏంటేంటో చెప్పేశావు, నాకు ఏం అర్థం కాలేదు అని తన సందేహాన్ని వ్యక్తపరిచినప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడు 3వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు విస్తారంగా, చాలా విశ్లేషణాత్మకంగా భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతని వివరించాడు అనమాట. సో సెకండ్ చాప్టర్, ఈ రెండో అధ్యాయం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఎప్పుడైనా మనకి భగవద్గీత చదివే ఆస్కారం, ఆపర్చునిటీ లేదు, కంప్లీట్ గా చదివే ఆపర్చునిటీ లేదంటే ఈ సెకండ్ చాప్టర్ మాత్రం, ఈ రెండో అధ్యాయం మాత్రం అధ్యయనం చేసినా కూడా మనకి పూర్ణ ఫలితం దక్కుతుంది అనమాట. సో క్విక్లీ విల్ రన్ ఎ రీక్యాప్. మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మొదటి అధ్యాయంలో ఏం తెలుసుకున్నాము, ఇలాగా కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇరుపక్షాల సేనల మధ్యన తన రథాన్ని స్థాపనం చేయమన్నాడు, కృష్ణుడిని ఆదేశించాడు భగవంతుడిని. ఆ విధంగానే కృష్ణుడు ఆ ఆదేశాన్ని ఆచరించాడు. తర్వాత ద్రోణుడు, భీష్మాచార్యులు వంటి గురు సమానులు, పితామహ సమానులైన వారందరినీ చూసి అర్జునుడు చాలా విచలితమైపోయి, ఇట్లాంటి వారిని నా హస్తాలతో నేను వధించాలా అని ఒక పెద్ద సందిగ్ధంలో పడి అతని కాళ్ళు చేతులు కూడా వణికిపోయాయట. నిజమే కదా, మనం కూడా అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం అనుకోండి, మనది కూడా అదే పరిస్థితి. గాంధీవాన్ని చేతిలోంచి జారిపోయిందట, ఆ రథంలోనే కూర్చుండిపోయాడట అర్జునుడు. సో ఈ విధమైన పరిస్థితిలో అర్జునుడు మనకి మొదటి అధ్యాయం చివరిలో కనిపిస్తాడు. ఇప్పుడు రెండో అధ్యాయంలో ఏం జరగబోతుంది అనేది మనం చూద్దాం. సో అర్జునుడిని ఈ విధంగా చూసిన భగవంతుడు వెంటనే కూడా మందలించడానికి ట్రై చేశాడు అనమాట. ఏ విధంగా మందలించాడు? ప్రభు, యూ కెన్ గో టు సెకండ్ స్లైడ్. సో Anil Prabhu, you can, yeah, second, the next one. So మనకి అర్జునుడు ఏమని చూపిస్తున్నాడంటే, 5 రకాలైన తన కారణాలని చూపిస్తున్నాడు. డిఫరెంట్ కారణాలని చూపించి, ఇందుకోసమే కృష్ణ నేను యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను అని చెప్పి మనకి కృష్ణుడిని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట. కరుణగా ఉన్నాడు, చాలా నా బంధుమిత్రులు నేనెందుకు సంహరించాలి, దీనివల్ల నాకు ఎటువంటి సుఖం ఉంది, భోగాన్ని ఆశిస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ అర్జునుడు. ఈ విధంగా నేను సంహరించి పొందే ఆ రాజ్యం కూడా నాకు ఎటువంటి సుఖము ఇవ్వబోదు. నా బంధుమిత్రులతో నేను షేర్ చేసుకోలేనప్పుడు, పంచుకోలేనప్పుడు నాకు ఆ సుఖం కూడా
సంతోషాన్ని ఇవ్వబోదు. తర్వాత సొంత బంధుమిత్రుల్ని చంపిన పాపం నాకు అంటుతుంది. తర్వాత నా కుటుంబ సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఈ భర్తల్ని పోగొట్టుకున్న ఎన్నో మంది స్త్రీలు, ఈ సేనలందరూ కూడా మగవారే కదా. సో వీళ్ళకి సంబంధించిన స్త్రీలందరూ కూడా సింగిల్ అయిపోతారనమాట. ఒంటరి అయిపోయి మనకు ఆ విధంగా కులక్షయం, కుటుంబ నాశనాలు దారి తీస్తాయి. ఆ తర్వాత ఈ విధమైన అనిశ్చయానికి నేను గురవుతున్నాను. నేను ఏ విధమైన డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఏ విధమైన నేను మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి కృష్ణ అనే ఈ 5 రకాలైన క్వశ్చన్స్ గా భగవంతుడికి అర్జునుడు చెప్పాడు. అయితే భగవంతుడు దీన్ని అంగీకరించలేదు. భగవంతుడు ఏ విధంగా దీన్ని మందలిస్తూ ఉన్నాడంటే, బిఫోర్ స్లైడ్ ప్రభు, మందలిస్తూ ఉన్నాడంటే, కుతస్వ కస్మలం ఇదం, ఇటువంటి కస్మలం నీకు ఏ విధంగా దాపురించింది ఓ అర్జున. కస్మలం అనగా మలినం అనమాట. కానీ ఎవరు మన అర్జునుడు స్పాట్లెస్. అతని క్యారెక్టర్ లో ఏ విధమైన మనం మచ్చని గమనించలేం. మరి భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఇటువంటి కస్మలం నీకు ఏ విధంగా దాపురించింది, అనార్య జుష్టం, ఆర్యపుత్రుడు అయ్యుండి కూడా నువ్వు అనార్యుడుగా ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నావు. ఆర్యుడు అనగా ఏమంటే భగవంతుణ్ణి కేంద్రంగా ఉంచుకొని, భగవంతుణ్ణి సెంటర్ లో పెట్టుకొని మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చేసే వారిని ఆర్యులు అంటారనమాట. వారు ఏది వారి సొంతగా వారి కొరకు వాళ్ళు ఏ కార్యకలాపము చేయరు. వారు దేనికోసం చేస్తారండి, భగవంతుడి కోసం ఏ కార్యకలాపమైన. వారు ఆహారం స్వీకరించడం గాని, చివరికి యుద్ధం చేయడం గాని వారికి ఏ విధంగా ఇష్టం లేదు. కృష్ణుడు ప్రోద్బలించాడు కాబట్టి ఈ యుద్ధానికి వారు సంసిద్ధం అయిపోయారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు సూది మొనంత స్థలం ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయిపోతామన్నారు అంటే వారు ఏ విధంగా యుద్ధానికి రెడీ అయి ఉంటారని మనం అనుకుంటాము. బికాస్ భగవంతుడు వాళ్ళని ప్రోత్సహించాడు కాబట్టి, బికాస్ కృష్ణుడు వాళ్ళ జీవితాలలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు కనుక, ఇంకా బ్యాక్ కేంద్రీకృతమై ఉన్నాడు కనుక వారు ఏం చేశారంటే ఆర్యులుగా పిలువబడ్డారనమాట. మరి అనార్యుడుగా ఎందుకు నువ్వు ఈ రోజు వ్యవహరిస్తున్నావు ఓ అర్జున. అంతేకాదు ఇంకా ఘాటైన పదాలు కూడా వాడాడు. క్లైబ్యం మాస్మ గమపార్ద. క్లైబ్యం ఎలా, నీకు నపుంసకుడుగా నువ్వు ఏ విధంగా నడుచుకుంటున్నావు ఓ అర్జున. నువ్వు పరంతపుడివి. నువ్వు యుద్ధ రంగంలో నువ్వు ఎంటర్ అయ్యావంటే, నువ్వు యుద్ధ రంగంలో ప్రవేశించావంటే శత్రువుల గుండెల్లో భీతిని కలగజేస్తావు. పరంతపుడివే నువ్వు. నీకు ఎటువంటి నీ పరాక్రమానికి ఎటువంటి అడ్డు లేని వాడి. అలాంటి వాడిని ఇటువంటి నపుంసకత్వం నీకు ఏ విధంగా వచ్చింది. ఈ రణరంగం నుంచి వెనక్కి తిరగాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని ఈ విధంగా 1 నుండి 10 శ్లోకాల వరకు భగవంతుడి మధ్యన అర్జునుడి మధ్యన వాదం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. 2వ అధ్యాయంలో 1 నుంచి 10 వరకు. అయితే 7వ శ్లోకంలో అర్జునుడు ఇంకా దీనికి ఇంకా ఇంత ఘాటైన పదాలు వాడినా కూడా అర్జునుడు ఏం చెప్తాడు, భీష్ముడు ద్రోణుడు వంటి గురు సమానులైన వారిని ఏ విధంగా ఈ హస్తాలతో నేను హతమార్చగలను కృష్ణ. ద్రోణాచార్యుల వారు నాకు ప్రీతికరమైన గురువు, నేను ప్రీతికరమైన శిష్యుణ్ణి మా ద్రోణాచార్యులు వారికి. తర్వాత భీష్మ పితామహ మమ్మల్ని తండ్రి లేని పిల్లలుగా ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని చేరతీసి మా ఆలన పాలన చూశారు. అటువంటి ప్రీతికరమైన ప్రియమైన భీష్మాచార్యుల వారిని నేను ఏ విధంగా హతమార్చగలను అని కృష్ణుణ్ణి అడిగాడు అనమాట. ఆ తర్వాత అంటూ కూడా 7th శ్లోకం 7వ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి ఇంకా అతని దగ్గర ఎటువంటి కారణాలు, ఎటువంటి ఆలోచన శక్తి కోల్పోయి అతని అర్జునుడు ఏం చేశాడంటే శరణాగతి పొందాడు. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన మలుపుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అప్పటి వరకు పండితుడుగా మాట్లాడుతున్న అర్జునుడు స్నేహితుడుగా భావిస్తున్న కృష్ణుణ్ణి సడన్ గా ఆధ్యాత్మిక గురువుగా స్వీకరించడానికి సిద్ధమైపోయాడు అనమాట. వెంటనే ఆయన శరణాగతి పొందాడు. ఆయన ఏమి గురువుగా లేడే, ఒక రథానికి సారథిగా భగవంతుడు ఉన్నాడు. అక్కడ భగవంతుడు ఏమి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వట్లేదు, భగవంతుడు ఏమి మిత్రుడుగా కూడా లేడు కనీసం. అటువంటి భగవంతుడికి కింద మోకాళ్ళు మోకరించి శరణాగతి పొందాడు
అర్జునుడు. ఎందుకని? బికాస్ కృష్ణుడికి అర్జునుడికి ఆల్రెడీ కృష్ణుడు భగవంతుడని తెలుసు. కాకపోతే ఆయన భ్రాంతి చిత్తుని చేసింది ఎవరు? కృష్ణుడు. ఎందుకు? ఆయన సంకల్పం ఏమిటి? వచ్చే రాబోయే యుగాలలో, రాబోయే కలికాలంలో జనులందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అత్యంత ఆవశ్యకం, అత్యంత అవసరం. వారు ఈ భగవద్గీత లేనిదే ఉద్ధరింపబడజాలరు, వారు పతనమైపోతారు అనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు చేసిన ఈ ఏర్పాటు అన్నమాట. ఆ విధంగా అర్జునుడికి తెలుసు భగవంతుడే అని, అయినా కూడా ఎన్నో పాండిత్యం కలిగిన కారణాన్ని చూపిస్తూ వచ్చాడు భగవంతుడు. ఫైనల్ గా సరెండర్ అయిపోయాడు, శరణాగతి పొందాడు కృష్ణుడికి. కృష్ణుడు చిన్నగా మందహాసం చేసి, ఎందుకు మందహాసం చేశాడు? ఇప్పటి వరకు ఎన్నో పదాలు చెప్పావు, మిత్రుడిగా భావించావు, ఇప్పుడు సడన్ గా నన్ను గురువుగా పాత్రని పోషించమని నువ్వు వేడుకుంటున్నావు అర్జున. సరే, నీ నీ మనోభీష్టాన్ని నేను సిద్ధింపజేస్తానని చెప్పి భగవంతుడు వెంటనే ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క పాత్రని స్వీకరించాడనమాట. ఇప్పటి నుంచి మనకి 11th శ్లోక నేను చెప్పాను కదండి, 1 నుండి 10 వరకు ఈ వాదం జరుగుతుంది. తర్వాత 11 నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు మనకి భగవంతుడు వెరీ క్విక్లీ టైం తీసుకోకుండా ఆత్మజ్ఞానాన్ని మొదలు పెట్టేశాడు. ఆత్మజ్ఞానం ఎందుకు చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ భగవంతుడు? సడన్ గా ఈ రణరంగంలో ఉన్నారు, నేను యుద్ధం చేయాలా వద్దా అని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటే ఆత్మజ్ఞానం ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ? వెంటనే నెక్స్ట్ శ్లోకం నుంచే భగవంతుడు భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. ఎందుకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడంటే, సపోజ్ చక్కెర ఉంది, చక్కెర స్వధర్మం ఏంటండి? చక్కెర యొక్క ధర్మం ఏమిటండి? తీయగా మధురంగా ఉండడం. సో దాన్ని పాయసంలో మనం వాడామనుకోండి, పాయసంలో వాడితే అది ఎంత చక్కగా మనకి భగవంతుడికి భోగాన్ని అర్పించడానికి, నైవేద్యంగా పెట్టడానికి ఎంత చక్కగా అది ఉపయోగపడుతుంది. అదే చక్కెర దాన్ని స్వధర్మాన్ని మర్చిపోయి నేను ఉప్పగా ఉంటాను అని చెప్పి ఉప్పదనాన్ని తెచ్చుకుంది అనుకోండి, దాన్ని రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటారన్నమాట. మన అస్తిత్వాన్ని మర్చిపోయి వేరే అస్తిత్వాన్ని మనం ఆకళించుకోవడాన్ని ఏమంటారు అనమాట? రాంగ్ ఐడెంటిఫికేషన్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? మనం చేసే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పాడైపోతాయి, బికాస్ ఐడెంటిటీయే మారిపోయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఆ చక్కెరని తీసుకెళ్లి పాయసంలో వాడితే ఏమవుతుందండి? అది భగవంతుని భోగానికి పనిచేస్తుందా? నైవేద్యానికి పనిచేస్తుందా? పనిచేయదు. అది ఉపయోగం లేకుండా, దాని జీవితం ఉపయోగం లేకుండా పోయిందనమాట. ఆ విధంగానే ఇక్కడ అర్జునుడు ఆత్మస్వరూపుడుగా ఆలోచించకుండా ఆర్యుడైన వాడు ఏ విధంగా ఉండాలి? జ్ఞానిగా ఉండాలి. జ్ఞాని అంటే ఏమిటండి? భగవంతుడు ఎవరు, నేను ఎవరు, ఆయనకి నాకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, నా కార్యకలాపాలు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇవన్నీ క్లియర్ గా తెలిసిన వాడిని జ్ఞాని అంటారు. సో భగవంతుడు వెంటనే ఏం చెప్తాడు? ఓ అర్జున, నువ్వు ఎంతో పాండిత్యం కలిగిన విషయాలు చెప్పావు, కానీ అసలు విషయం మర్చిపోయావు. నువ్వు ఈ అర్జునుడివి కావు, ఈ శరీరము శాశ్వతమైనది కాదు, నువ్వు లోపల ఉన్న ఆత్మస్వరూపుడివి అని చెప్తూ, ఆత్మజ్ఞానం లేనిదే మనం ఎటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోలేమండి. మొదటి స్టెప్పే, మొదటి మెట్టే ఆత్మ జ్ఞానం మనకి ఉండాలి. ఇంకా మనకి ఇండియాలో అయితే ఆత్మ అనగానే దెయ్యాలు భూతాలు అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట. ఇప్పటి సమయంలో ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటి అనేది మనుషులు దాదాపుగా మర్చిపోయారు. కానీ అప్పట్లో అందరికీ కూడా ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఉండేది. సో వాళ్ళు చేసే కార్యకలాపాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా, వాళ్ళకి లాభదాయకంగా ఉండేవన్నమాట. సరే, సో ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అనేది నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చూద్దాం. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది చూద్దాం. ఇక్కడ భగవంతుడు 3 విషయాల్ని చెప్తున్నాడు. ఆత్మజ్ఞానంతో పాటుగా భగవంతుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్, భగవంతుడు 3 విషయాల్ని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. భగవంతుడు ఎవరు, జీవుడు ఎవరు అంటే ఆత్మ, మాయ అంటే ప్రకృతి అంటే భౌతిక జగత్తు అనుకోండి, మాయ అని కూడా అంటారు. అది భగవంతుని యొక్క బహిర్గత మాయా స్వరూపం కాబట్టి మాయ అని కూడా దాన్ని పిలుస్తాము. ప్రకృతి లేదా భౌతిక జగత్తు అనుకోండి. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఆత్మజ్ఞానంతో పాటుగా పరమాత్మకి ఆత్మకి ఉన్న సంబంధం కూడా మనం తెలుసుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకం. ముఖ్యంగా భక్తి మార్గంలో ఇది అత్యంత ఆవశ్యకం. అదే జ్ఞాన కర్మ మార్గాల్లో భగవంతుడి గురించిన
అంశ ఎప్పుడో లాస్ట్ లో వస్తుంది అనమాట. అందుకే వాళ్ళు త్వరగా పతనం అయిపోతూ ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క సంపర్కం లేక వాళ్ళు ఆ మార్గంలో వెళ్ళి 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 అలసిపోయి వాళ్ళు ఎవరి సహాయం లేక భగవంతుని యొక్క సహాయం లేక వాళ్ళు త్వరగా పతనం అయిపోతూ ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో మొదటి నుండి ఫస్ట్ మెట్టు ఎక్కడంతోనే భగవంతుడు మనం చేయబట్టుకుంటాడు అనమాట. అందుకని ఆత్మ జ్ఞానంతో పాటు పరమాత్మ జ్ఞానం కూడా చాలా ముఖ్యం. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, భగవంతుడికి మాయకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, జీవుడికి మాయకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి, ఈ మూడు కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్న సంబంధం ఏంటండి, అంశ ఆయన విభుడు, ఆయన నుంచి మనం అంశభూతులుగా మనం ఉద్భవించాం. జీవులందరూ కూడా ఎవరండి, మనం చూసే 84 లక్షల జీవరాశులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశ స్వరూపులు. మనం చాలా చిన్నగా ఉంటాము. మన కేశాగ్రం, మన వెంట్రుక టిప్ ని కట్ చేసి ఒక 10,000 ఒక 10,000 వంతుని తీస్తే ఎంత ఉంటుందో అది ఆత్మ యొక్క పరిమాణం అన్నమాట. మనం కానీ భగవంతుడు అనంతుడు, అనంత కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆయన అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. మనం ఇన్ఫినిటెసిమల్ అయితే ఆయన ఇన్ఫైనైట్. అది భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్న సంబంధం. మనం భగవంతుడు శరీరం అయితే మనం వివిధ ఆర్గాన్స్ లైక్ వివిధ భాగాలు అన్నమాట, చేతులు కాళ్ళు ఏ విధంగా వివిధ భాగాలు ఉంటాయో శరీరంలో, ఆ విధంగా మనం అందరం భగవంతుని యొక్క వివిధ అంశలం అన్నమాట. సో ఈ భాగాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండడమే వాటి యొక్క స్వధర్మము. ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం ఏంటి, పరమాత్మ యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం. సో ఈ భగవానుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇంకా 1 minute ఇంకా ఇక్కడ వ్యాస భగవానుడు నెక్స్ట్ బిఫోర్ శ్లోక వ్యాస భగవానుడు ఇక్కడ భగవంతుని శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని చెప్పటం లేదు. భగవంతుడు చెప్పడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని 11th శ్లోక 11వ శ్లోకంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ, శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఉండొచ్చు కదా, కృష్ణుడే కదా చెప్తున్నాడు, మరి భగవాన్ ఎందుకు అన్నాడు? శ్రీమద్ భాగవతంలో, అమల పురాణమైన శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారన్నమాట. భగవంతుడు ఎవరు, వివిధ దశావతారాలని వివరిస్తూ కూడా భగవంతుడు ఏం చేశాడనమాట, వేదవ్యాసుల వారు ఏం చేశారనమాట, భగవంతుడు ఎవరు, అసలు మూల పురుషుడు ఎవరు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు ఎవరు అనేది మనకి చక్కగా వివరించారు. ఏదే చాంస కళాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. కృష్ణస్తు పర్టికులర్ గా ఆ నామాన్ని అక్కడ మనకి ఉచ్చరించడం జరిగింది. హరి, విష్ణు, నారాయణ అని ఏది వాడకుండా కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం. మిగతా అన్ని కూడా కళా అంశలు, భగవంతుని యొక్క ఎక్స్పాన్షన్స్ గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో మూల పురుషుడు కృష్ణుడు అని ఇక్కడ మళ్ళీ మరొకసారి స్థిరపరిచారు వేదవ్యాసుల వారు. సో ఈ విధంగా మాయావాదులు అని, బ్రహ్మవాదులు అని వివిధ రకాలైన మానసిక స్థితి కలిగిన వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారన్నమాట. వారికి సరైన అవగాహన ఉండదు. అంటే ఏ విధంగా, మాయావాదం అంటే ఏమిటనమాట, మనకి పేరు తెలిసి ఉండకపోవచ్చండి, కానీ మన అందరిలో కూడా ఇటువంటి భావనలు ఉన్నాయి. ఆత్మ అనేది చాలా పరిశుద్ధమైనది, నేను కూడా భగవంతుని అవ్వగలను, నా పక్కన ఉన్న వారు కూడా భగవంతుడు, అందరూ భగవంతులు అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు మనం యోగ సాధన చేసి మనసు పరిశుద్ధం అయిపోతే మనం భగవంతులం అయిపోతాం అనే ఒక మానసిక స్థితిలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని మాయావాదులు అంటారు అన్నమాట. అది చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి, అది చాలా తప్పుడు మార్గం అన్నమాట. భగవంతుని పట్ల మనం చేసే అపరాధంగా చెప్పవచ్చు. అందుకని మాయావాదం నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అటువంటి ఆలోచనలో మనం ముందుకు వెళ్ళకూడదు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భగవంతుడు వేరు, జీవుడు వేరు, మన స్థితి వేరు, భగవంతుని స్థితి వేరు. భగవంతుడు విభువు, మనం అణు మాత్రమే. కాకపోతే భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడే, జీవుడు కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపుడే. అంత మాత్రాన మనం భగవంతుని అయిపోతామని మనం అనుకోకూడదు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు 15వ అధ్యాయంలో, క్షరాక్షర ఇన్ఫాలిబుల్ ఫాలిబుల్, కింద పతనమై పడిపోయేవారు జీవులు, ఎప్పటికీ పతనం కాని వాడిని నేను. ఎందుకంటే భగవంతుడు మాయకి లోబడి ఉండడు అన్నమాట. మాయ ఇన్ఫాక్ట్
భగవంతుని ఆధీనంలో ఉంటుంది. భౌతిక జగత్తు అంతా కూడా భగవంతుని ఆధీనంలో ఉంటుంది. మనం కూడా భగవంతుని ఆధీనంలోనే ఉంటాం, భగవంతుని యొక్క అంశాభివృద్ధిగా. సో ఈ విధంగా మనం భగవంతుడు అయ్యే ఆస్కారమే లేదనమాట అండి. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇస్తూ 13వ శ్లోకం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. మీరందరూ ఇది నేర్చుకుంటే కూడా చాలా మంచిదండి. భగవద్గీతలో ఒక్క లైన్ మీరు నేర్చుకున్నా కూడా చాలా పరిశుద్ధి చేస్తుంది మన చేతనాన్ని. సో ఇది మనందరం కూడా చదువుదాం. అక్కడ స్క్రీన్ మీద ఉంది కదా. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దీని అర్థం ఏమిటంటే మనం చిన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నామో ఇప్పుడు ఆ విధంగా లేదు. కరెక్ట్ కదండి. మనం ఇప్పుడు గౌరవ్ అనే ఆయన చిన్నప్పుడు చంటి బాబుగా ఉండొచ్చు. కొంచెం 16 ఏళ్ల వయసు వచ్చినప్పుడు అది శరీరం ఉంటుందా? ఉండదు. కౌమారంలో ఉండేది యవనంలో ఉండదు, యవనంలో ఉండేది ముసలితనం వచ్చాక ఉండదు, ముసలితనం దాటి మృత్యు చెందిన తర్వాత అసలు శరీరమే మిగిలి ఉండదు. అంటే మనం బ్రతికుండగానే ఎవ్రీడే కొంచెం కొంచెంగా మనం మరణిస్తూ ఉంటాము. అందుకనే మనం చనిపోయేటప్పుడు ఎవరైతే ముహ్యతి చెందరో, భ్రాంతి చిత్తులు కాజాలరో వారిని ధీరులుగా భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నాడు. ధీర తత్రన ముహ్యతి, వాళ్ళు భ్రాంతి చిత్తులు కారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఎవ్రీడే చనిపోతూ ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీడే సన్ రైజ్ అవుతుంది అంటే మనం ఒక రోజు దగ్గర పడుతున్నాం అన్నమాట మరణాన్ని, కదండి. అది సహజమే కదా, అది కొత్తగా మనం చెప్పుకునేది ఏమీ కాదు కదా. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు. అంటే శరీరం ఎప్పుడూ కూడా మార్పుని చెందుతూ ఉంటుంది, కానీ ఆత్మ మార్పుని చెందదు. అది మనం గమనించాలి. మనిషిని మనం అదే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం. ఎన్ని శరీరాలు మారాడో చూడండి. ఇక్కడ చంటి బాబుగా మొదలై ఎన్ని శరీరాలు మారుతూ ఉన్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఎవ్రీడే మారుతున్నాం. సో ఎన్ని శరీరాలు మనం మారుస్తూ ఉన్నాము బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడే. సో అయినా కూడా మనిషి వ్యక్తిని మనం అదే విధిగా గుర్తిస్తూ ఉన్నాం. అందరూ డిఫరెంట్ వ్యక్తులుగా మనం అనుకోవడం లేదుగా, అదే పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నాముగా పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయే వరకు. అంటే ఎవరు ఆ వ్యక్తి? ఆ వ్యక్తియే ఆత్మ అని నిర్ధారిస్తున్నాడు భగవంతుడు ఇక్కడ. సో నువ్వు అర్జునుడివి. ఈ శరీరంతో నువ్వు నీ అస్తిత్వాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకో, గుర్తించొద్దు, నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడివి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో 2.14 లో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మరైతే ఏం చేయాలి? ఈ విధంగా ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నాము, అయితే మరి ఏం చేయాలి? వద్దు ప్రభు. సో మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖ. సుఖాలు దుఃఖాలు మంచి చెడు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఏం ప్రభు? ప్రభు 1 minute. సో మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదా. సుఖాలు దుఃఖాలు అనేవి ఏ విధంగా వస్తూ ఉంటాయి? సుఖం వస్తుంది, ఆ సుఖం అలాగనే ఉండిపోతుందా అండి మన జీవితాల్లో? మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది. దుఃఖం వస్తుంది, ఆ సుఖం అలాగనే ఉండిపోతుందా అండి? అది వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ సుఖం వస్తుంది. ఏ విధంగా ఇది జరుగుతుందండి? భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఆగమ పాయినో. వస్తూ ఉంటాయి, వెళుతూ ఉంటాయి. ఆగమ పాయినో అనిత్య. ఇవి అనిత్యమైనవి, నిశ్చలంగా ఉండవు. ఏ విధంగా వస్తూ ఉన్నాయి? కాలాలు శీతోష్ణ. శీతలము ఉష్ణము అంటే కాలాలు. సమ్మర్ తర్వాత మనకు వింటరు, తర్వాత వానాకాలము. ఏ విధంగా వచ్చి సమ్మర్ వస్తుంది, ఇలాగనే ఉండిపోదు కదండి. మే లాగానే మనం డిసెంబర్ వరకు ఉండటం లేదు కదా. నవంబర్ నుంచి మళ్ళీ మనకి శీతల ఉష్ణము, శీతల వాతావరణము మొదలైపోతుంది. మళ్ళీ శీతల వాతావరణం కూడా అట్లాగనే ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. భగవంతుడు కాలాలతో పోల్చి చెప్తున్నాడు అన్నమాట. సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. మరి అలాంటి మార్పు కలిగే వాటి కోసం మనం డిస్టర్బ్ చెందకూడదు. ఇది ఇంపార్టెంట్. మనము భ్రాంతి చిత్తులం కాకూడదు, డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. మరేం చేయాలి? తాం తితిక్షస్వ భారత. తితిక్షని పాటించు ఓ అర్జున. టాలరేట్. అయ్యో ఈ రోజు నా జాబ్ పోయిందా? భ్రాంతి చిత్తులు కావద్దు. అయ్యో ఈరోజు నాకు బిడ్డలు కలగటం లేదా? భ్రాంతి చిత్తులు కావద్దు. వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. మనం ఏం చేయాలి? సమన్వయాన్ని పాటించాలి. ఈ అధ్యయనం అంతా కూడా మనకి భగవంతుడు
స్థిత ప్రజ్ఞతని ఏ విధంగా పాటించాలో చెప్తున్నాడు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. స్థిత ప్రజ్ఞత, డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు, మన చేతనంలో డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు. తితిక్షని పాటించు ఓ అర్జున, టాలరేట్ చేయి, దాన్ని సహించు, ఓర్పు వహించు. అవి వస్తాయి, వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళిపోయేలేపే మనం సగం కాలాన్ని వృధా చేసేస్తాం. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో వస్తుంది, దాన్ని గురించి ఆలోచించేలోపు ఇంకోటి వస్తుంది. సో అలాంటి వాటి గురించి మనం ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవ్వాలి? వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ, లాట్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ టు డూ, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు డూ. ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంది మనం ఈ మానవ శరీరం పొందిన తర్వాత. వీటి కోసం నువ్వు డిస్టర్బ్ కాకు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడంట. ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ ఇంకా వివిధ రకాలుగా భగవంతుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకం. అంతవంత ఇమే దేహ నిత్యాసక్తో శరీరనః అనాసినోప అపమేయస్య తస్మాద్ యుద్ధస్వ భారత. సో ఈ మెటీరియల్ బాడీ, ఈ భౌతిక శరీరము నాశనం అయిపోయేది, కానీ ఆత్మ నశింపరానిది. ఈ 23వ శ్లోకంలో కూడా ఇదే చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. మళ్ళీ 1 మినిట్. 20 శ్లోకంలో కూడా నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్, ఆ శ్లోకం కూడా ఆత్మజ్ఞానాన్ని చాలా విశదీకరంగా, ఏ విధంగా అది అజో, అది జన్మ లేనిది, మృత్యు లేనిది, నిత్యమైనది, ఈ విధంగా మెనీ క్వాలిటీస్ భగవంతుడు మనకి ఆత్మ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఐ కెనాట్ గో ఇన్ డీటెయిల్, మనం శ్లోక బై శ్లోక వెళ్ళలేం కాబట్టి నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గా తీసుకుంటున్నానండి. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ లెందీ, చాలా విస్తారమైన అధ్యాయం. సో కొంచెం మనం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం. సో 23వ శ్లోకంలో కూడా మళ్ళీ సేమ్ చెప్తున్నాడు చూడండి. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. ఓ అర్జున, నీ దగ్గర ఎన్నో రకాలైన ఆయుధాలు ఉన్నాయి. వరుణాయుధం ఉంది, వజ్రాయుధం ఉంది, మరి అగ్ని దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఏమీ చేయలేవు, ఆత్మని ఏమీ చేయలేవు. ఎందుకని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఆయుధాల చేత అది వధించబడలేదు, అగ్ని చే అది గ్రహించబడలేదు, నీటి చే అది తడపబడలేదు, వాయువు చే అది పోషించబడలేదు. ఈ భౌతికమైన వస్తువులు ఏది కూడా దాన్ని అంటజాలవు. అది నాశనము లేనిది, అది నాశనము లేనిది. మరలా కూడా అదే జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు డిఫరెంట్ వేస్ లో, వివిధ రకాలైన మార్గాలలో భగవంతుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి. నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను అని మీరు అందరూ క్షమించాలి. ఇంకొక విధంగా భగవంతుడు ఎక్కడ చెప్తున్నాడంటే, వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృణాతి నరోపరాణి. భగవంతుడు ఇక్కడేం చెప్తున్నాడు, ఈ రోజు మనం వాడేసిన బట్టలు పాతవైపోతాయి, అప్పుడు దాన్ని ఉతకడానికి తీసేస్తాము, మళ్ళీ నూతన వస్త్రాల్ని నెక్స్ట్ రోజు ధరిస్తాము. ఆ విధంగానే ఈ ఆత్మ కూడా శిథిలమైపోయిన దేహాన్ని విడిచిపెట్టేసి తర్వాత కొత్త శరీరాన్ని, నూతన శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుందన్నమాట. సో తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని, జీర్ణమైపోయిన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి, నూతన శరీరాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే భగవంతుడు, సో ఈ విధంగా నువ్వు నేర్చుకున్నావు, ఆత్మజ్ఞానం గురించి తెలుసుకున్నావు ఓ అర్జున. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్, పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా మరణించాలి, మరణించిన వాళ్ళందరూ కూడా పుట్టాలి. మరి నువ్వెందుకు నీ స్వధర్మాన్ని ఆచరించడానికి వెనుకాడుతున్నావు? భీష్మాచార్యుల వారిని నువ్వు వధించినప్పటికీ పుట్టిన వాళ్ళందరూ చనిపోవాలి, మళ్ళీ ఆయన పుడతారుగా, చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా పుడతారుగా. మరి ఆ విధంగా నువ్వెందుకు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నావు, శోకిస్తున్నావు? వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవటం లేదే, ఆత్మ నిత్యమైనది కదా, మరి వాళ్ళు మళ్ళీ పుడతారు కదా. ఈ దేహం కోసం నువ్వు ఎందుకు ప్రాకులాడుతున్నావు? భీష్మాచార్యుల వారి దేహం కోసం నువ్వు ఎందుకు ప్రాకులాడుతున్నావు? ఒకవేళ నువ్వు గాని వధించకపోయినా కూడా ప్రాకృతిక ధర్మాలు చాలా చాలా కఠినమైనవి. అవి ఏం చేస్తాయి, ఏ విధంగా అయినా సరే కూడా అది దాని ఎవరి కోసం వాటిని ఆపవు, ఆ లాస్ ని ఆపవు అన్నమాట. సో ఆ ప్రకృతి ధర్మంగా ఆయన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, పుట్టిన ఆయన్ని తప్పకుండా తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. దానికి నువ్వెందుకు
బాధని శోకాన్ని అనుభవిస్తున్నావు ఓ అర్జున అని భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నాడు అనమాట. సరే, ఇంత ఆత్మజ్ఞానం చెప్పేశాం కదా, జనాలు అర్జునుడికే కాదు మరి ఈ కలియుగంలో జనులు కూడా ఈ ఆత్మజ్ఞానం అంతా పొందేసి ఇన్ని శ్లోకాల్లో ఇంత వివిధ రకాలుగా భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇప్పుడు అందరూ ప్రజలు కూడా భీతిల్లిపోతారేమో అని భగవంతుడు భయపడి మళ్ళీ ఒక నిమిషం ఆపాడనమాట. ఎక్కడి నుంచి మనకి 11 నుంచి 30 శ్లోకం వరకు చెప్పి కాస్త బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, లౌకికమైన కర్మ స్వధర్మము గురించి చెప్తున్నాడు. సరే, ఆత్మతత్వం పక్కన పెట్టు, నీ ధర్మంగా కూడా నువ్వు క్షత్రియుడు అయి ఉండి నేను భిక్షాటన చేస్తాను, నేను వధించను, నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాను అని ఎలా చెప్తున్నావు? రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం మామూలుగా మన విధి కర్మల్ని అనుసరించి కూడా నువ్వు యుద్ధం చేయడమే నీకు శ్రేయస్కరం కదా ఓ అర్జున అని భగవంతుడు 31 నుంచి 36 వరకు నార్మల్ లౌకికమైన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ని లౌకికంగా భగవంతుడు అర్జునుడిని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధ రణరంగం నుంచి నువ్వు ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయావంటే నువ్వు చాలా కరుణగలవాడు అని ఎవ్వరు అనరు. అకీర్తికరం అర్జున, అకీర్తిని సంపాదిస్తావు, అందరూ నిన్ను చూసి నవ్వుతారు కృష్ణ అర్జున, అందరూ నిన్ను చూసి హేళన చేస్తారు, అవహేళన చేస్తారు. అది మృత్యువు కన్నా భీకరమైనది కదా, నువ్వు క్షత్రియుడు కదా, మృత్యువు కన్నా భయంకరమైనది అకీర్తి. ఎవరికి? క్షత్రియులు. వాళ్ళు మరణాన్నైనా అంగీకరిస్తారు కానీ అకీర్తిని వాళ్ళు సహించరు అనమాట. మరి నువ్వు స్వధర్మాన్ని ఎందుకు చేయడానికి వెనకాడుతున్నావని ఈ విధంగా కూడా కన్విన్స్ చేయడానికి భగవంతుడు ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. అందరూ కూడా నిన్ను ఎన్నో రకాలైన మాటలతో అవహేళన చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లోకి వెళ్తున్నామండి. భగవంతుడు స్వయంగానే చెప్తున్నాడు, ఈ ఆత్మ జ్ఞానం అంతా కూడా ఇదంతా కూడా సాంఖ్య యోగంగా చెప్పబడింది అనమాట. అంటే సాంఖ్య అంటే సంఖ్యా రూపంలో ఇది సంఖ్యలు 24 రకాలైన భౌతిక వస్తువులు ఉన్నాయి. భౌతిక జగత్తు దేంతో తయారు చేయబడింది, 24 వస్తువులు ఉన్నాయి. మనం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళము. సో ఇది ఆ వస్తువా, ఇది ఆ వస్తువు కాదా, ఇది ఆ వస్తువా, ఇది ఆ వస్తువు కాదా అని మనం నిర్ణయించుకుంటూ లాజిక్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ నేర్చుకునే యోగమే సాంఖ్య యోగం అన్నమాట. సో దాన్ని యూజ్ చేస్తూ భగవంతుడు మనకు ఆత్మజ్ఞానం చెప్పాడు. ఇప్పటి వరకు కూడా నిత్యమైనది, చేంజెస్ కి గురవనిది, మార్పు చెందనిది, ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలుగా మనకి భగవంతుడు సాంఖ్యయోగం ద్వారా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి 31 నుంచి 36 లౌకికమైన ధర్మం చెబుతూ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నాడు 37వ శ్లోకంలో, ఓ అర్జున, ఒకవేళ నువ్వు ఈ యుద్ధాన్ని జయించావంటే నీకు ఈ మహికి పతిగా నువ్వు భోక్షయస్యే మహీం, ఈ మహిని నువ్వు పొందుతావు. ఈ భూమండలాన్నంతా నువ్వు ఏకచక్రాధిపత్యంగా ఏలగలుగుతావు. అది సౌభాగ్యమే కదా. ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నాడు, ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో నువ్వు ఓడిపోయి మరణించినా కూడా నీకు స్వర్గప్రాప్తియే కలుగుతుంది కదా. ఎందువల్ల స్వర్గప్రాప్తి కలుగుతుంది? లౌకికమైన స్వధర్మాన్ని మనం పాటించినా కూడా మనకి భోగం, సుఖము లభిస్తుంది, కానీ భగవత్ ప్రాప్తి, భక్తి మనకి లభించదు. అట్లీస్ట్ నువ్వు నార్మల్ కర్మ చేసినా కూడా ఇప్పుడు నీకు స్వర్గభోగాన్ని అనుభవించగలుగుతావు కదా మరణించినా కూడా. సో ఇక్కడ ఎటువంటి ఆస్కారము లేదు నీకు ఈ యుద్ధం నుంచి వెనుదిరగడానికి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడండి, తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ, లే, పైకి లేచి యుద్ధానికి పో అని. తస్మాదుత్తిష్ట, పైకి లే. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఈ చాప్టర్ అంతా కూడా సమత్వం, ఉభత్వం, పైకి లే అని కూడా ఉత్తిష్ట అని చెప్తున్నాడు అన్నమాట భగవంతుడు కౌంతేయుడికి. యుద్ధయా కృత నిశ్చయ, డౌట్ లేకుండా, సందేహం లేకుండా నువ్వు యుద్ధాన్ని చేయి అర్జున అని చెప్పాడన్నమాట. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ కి వెళ్తున్నామండి. ఇప్పుడు
భగవంతుడు 40 శ్లోకం నుంచి 53 శ్లోకం వరకు మనకి నిష్కామ కర్మయోగాన్ని చెప్పబోతున్నాడు అనమాట. ప్రభు ఒక్క నిమిషం అండి. సో ఈ విధంగా 40వ శ్లోకం నుంచి మనకి నిష్కామ కర్మయోగాన్ని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం ఈ ఈ అధ్యాయంలో అనమాట అండి. కొంచెం జాగ్రత్తగా విందా, మనకి ఇంకా 20 నిమిషాలు ఉంది. సో 40వ శ్లోకంలోనే మనకి భగవంతుడు భక్తిని ఆరంభించేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కర్మని చేయమని ఏదో రకంగా కర్మని చేయని చెప్తున్నాడు, కానీ కర్మ వదిలే, కర్మని విడిచిపెట్టు, యాక్షన్ చేయడం విడిచిపెట్టు అని భగవంతుడు మనకి ఎక్కడా చెప్పటం లేదు. ఏదర్ లౌకికమైన కర్మగా అన్న నువ్వు చే, లేదా దాన్ని ఆత్మ జ్ఞానంగా ఆత్మ జ్ఞానంతో నువ్వు కర్మను ఆచరించు అని చెప్తున్నాడు. కానీ వెనుదిరిగి నీ స్వధర్మాన్ని మర్చిపోయి నువ్వు ఈ కర్మ మనల్ని బంధిస్తుంది కదా, ఈ కర్మ చేయడం వల్ల మనకు పాపం లభిస్తుంది కదా, ఈ విధంగా మనం ఆలోచించి కర్మ చేయకుండా ఉండిపోరాదు భగవంతుడు గట్టిగా చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇది జ్ఞాన మార్గం అన్నమాట. జ్ఞానులు ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఈ కర్మలు చేయడం వలన మనం బందీలు అవుతున్నాము, ఈ జనన మరణ చక్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాము, ఆ కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా నేను కర్మ చేయడమే ఆపేశాను అనుకోండి, నాకు ముక్తే కదా, ఎటువంటి నాకు లాభ నష్టాలు కలవు, ఇక నేను భగవద్ధామం చేరుకోవడమే. భగవద్ధామం అంటే అంతర్లీనం చేరుతుంది అన్నమాట. భక్తి లేనప్పుడు అది బ్రహ్మజ్యోతి వరకే మనము వెళ్ళగలుగుతాము. బ్రహ్మజ్యోతి పైన కూడా భగవంతు లోకాలు ఉన్నాయి, వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి, గోలోకధామం ఉంది. భగవంతుడు వివిధ స్వరూపాలలో అక్కడ ఉపస్థితమై ఉన్నాడు. ఇవి వాళ్ళకి తెలియదు. వీళ్ళకి ఏంటంటే లౌకికమైన బాధల నుంచి వాళ్ళకి విముక్తి కావాలి. జన్మ, మృత్యు, వ్యాధి అనే ఈ 4 ముఖ్యమైన బాధల నుంచి వాళ్ళకి విముక్తి కావాలి. జన్మ అనేది బాధే, మృత్యు అనేది బాధే, జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ఎవరికి ఇష్టం అండి? ఓల్డ్ అవ్వడం అంటే వృద్ధులు అవ్వడం ఎవరికి ఇష్టం చెప్పండి? అందరం యవ్వనంగా ఉండాలనే కోరుకుంటాం. ఎందుకని అది చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయన్నమాట. పళ్ళు ఊడిపోతాయి, కళ్ళు కనిపించవు, కాళ్ళు చేతులు పని చేయవు సరిగా. సో ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన బాధ మనకి. అండ్ ఫైనల్ గా మనకి వ్యాధిని కూడా ఎవరు అరికట్టలేము. ఏదో ఒక రకమైన వ్యాధితో మనం బాధపడాల్సి వస్తుంది. 4 రకాలైన బాధలు నేను ఎందుకు అనుభవించాలి? నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి. ఈ 4 రకాలైన బాధలు ఈ శరీరాన్ని వలన నేను ఎందుకు అనుభవించాలి అని జ్ఞాని ఏం చేస్తాడు? కర్మని చేయడం ఆపేస్తాడు అనమాట. భగవంతుడు అది ఖచ్చితంగా ఖండిస్తున్నాడు. కర్మని చేయడం ఆపేయకూడదు, దాన్ని ఆధ్యాత్మికరించాలన్నమాట. దాన్ని ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమంగా దాన్ని మనం మలుచుకోవాలే తప్ప కర్మ చేయడం ఆపకూడదు అనమాట. మీరు ట్రై చేసి చూడండి, ఏ కర్మ చేయకుండా ఇట్లా కూర్చోండి, ఎంతసేపు కూర్చోగలుగుతామండి? అది చాలా కృత్రిమమైనది. ఎంతో సేపు మనం ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేయలేం, పతనం అయిపోతాం అనమాట. అర్థమైనా? సో కర్మ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లోనే మనకు ఒక హింట్ ఇస్తున్నాడు. 2.40 40వ శ్లోకం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది అని అన్నవన్నీ కూడా చక్కగా కంఠస్థం చేస్తే ఎవ్రీ డే మనం పాడుకుంటూ ఉంటే అది చాలా చేతనాన్ని మనకి పరిశుద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో నేహా విక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నువ్వు జ్ఞాన మార్గం చేయి, కర్మ మార్గం చేయి, ఏదో ఒక మార్గంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వేం చేయాలి? స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, చిన్నపాటి స్వల్పమైన సేవని, భగవంతుడి పట్ల ప్రీతికరమైన చిన్నపాటి సేవనైనా నువ్వు చేసి ఉంటే కనుక అది మనం ఏం చేస్తుంది? త్రాయతే మహతో భయాత్. త్రాయతే, నిన్ను దాటించి వేస్తుంది. దేన్నండి? భయాన్ని. ఎటువంటి భయాన్ని? మహతో భయం. మహతో భయం ఏంటండి మనకి జీవితంలో? మనందరికీ తెలుసు, మృత్యు అనేది అన్నిటికన్నా పెద్ద భయం మనకి. సో ఆ మృత్యు నుంచి కూడా మనల్ని వేయగలదు. ఏది దాటి వేయగలదని చెప్తున్నాడు? స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, చిన్నపాటి నీ సేవ నా పట్ల, భగవంతుని పట్ల నిన్ను దాటించి వేయగలదు. అంటే నువ్వు ముక్తి కలిగే అవకాశాన్ని నీకు కల్పిస్తుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, చిన్ని చేతులతో చిట్టి కృష్ణుడు కొన్నిపాటి బియ్యాన్ని తన చేతిలో పట్టుకొని
పళ్ళమ్మే ఆవిడ దగ్గరికి వస్తాడనమాట ఆ పళ్ళును కొనుక్కుందామని. కానీ ఆయన లోపల నుంచి పరిగెత్తుకుంటా ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చేలోపు అవన్నీ జారిపోతాయి. 2 గింజలో 3 గింజలో మిగులుతాయి అన్నమాట. చంటి పిల్లవాడు కదా, ఆ చేతిలో ఉన్న 2, 3 గింజలే తీసుకొని ఆవిడ బుట్టలో ఉన్న పళ్ళన్నీ ఇస్తూనే ఉంటుంది. ఆయన ముఖాల విందాన్ని చూస్తూ భగవంతుని ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడి ఆ సుందరమైన ముఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆ పళ్ళమ్మే ఆమె ఎన్ని ఇస్తుందో తెలియదు. ఆ 2 బియ్యపు గింజలకి ఇస్తూనే ఉంది పళ్ళన్నీ. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశాడండి? స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఆవిడ చేసిన ఈ సేవకి ఎంతో సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు. ఆవిడ భక్తిని అనుగ్రహించాడు అనమాట. భక్తిని అనుగ్రహిస్తే ఇంకా మనకు కావాల్సిందే ఉందండి, మనకు కావాల్సింది అదే కదా. సో ఇంకొక చోట మనం శ్రీరాములు వారి లీలలో కూడా చూడొచ్చు. ఒక చిన్న ఉడత మనమేం చేస్తాంలే, హనుమంతుల వారు వీళ్ళందరూ కూడా నకులుడు, నలు, నల, నీల, మరి మన సుగ్రీవుడు, హనుమంతుల వారి ఎంతో పటిష్టమైన వానరులు వారందరూ పెద్ద పెద్ద పర్వతాన్ని పట్టుకొచ్చి భగవంతుడు ఆనకట్ట వేయడానికి వారధి నిర్మించడానికి మనకందరికీ తెలుసు కదా, మళ్ళీ మనం డీటెయిల్స్ లో వెళ్ళగల. సో ఆ వారధిని నిర్మించేటప్పుడు అందరూ కూడా ఎంతో సహాయం చేశారు. మరి నేనే పాటి సహాయం చేయగలనని ఆ ఉడత గమ్మునే ఉండలేదండి. తన చిన్నపాటి సేవని చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఆ తడి ఇసుకలో దొల్లి వచ్చి ఆ ఇసుక రేణువుల్ని వారధిలో వేయడానికి ప్రయత్నించింది. వారధికి ఉపయోగపడేలా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించింది. మరి భగవంతుడు ఎంతో ప్రీతికరం చెందాడు. హనుమంతుల వారి సేవ కన్నా ఆ ఉడత సేవకి ఎంతో కూడా ఆయన ప్రీతికరమైనగా ఆయన వ్యవహరించాడు అనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది అనమాట, భగవంతుడు మన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు? స్వల్పమప్యస్య, సేవ కావాలి ఆయన మన నుంచి. ఆయనకి ఏం తక్కువ అండి? 6 భూతులు ఆయన దగ్గర, 6 విభూతులు ఆయన దగ్గర సంపూర్ణంగా ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. ఆయనకి బలము, ఐశ్వర్యము, సౌందర్యము, వైరాగ్యము, ఇంకా 2 రకాలైన మొత్తం 6 రకాల విభూతులు అన్ని కూడా ఆయన దగ్గర పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు ఆయనకి కావాలా? మన దగ్గర ఉన్న సౌందర్యం ఆయనకు కావాలా? మన దగ్గర ఉన్న బలం ఆయనకు కావాలి. ఏం కావాలంటే ఆయనకి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, భగవంతుడు ఇదే కోరుకుంటున్నాడు మనందరి దగ్గర నుంచి. నెమ్మదిగా అర్జునుని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు. 40వ శ్లోకంలో అర్జునుని ప్రతినిధిగా చేసుకొని మనందరినీ ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, చిన్నపాటి సేవను చేయడం ప్రయత్నించండి. మీరు ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ఉంటూ ఉంటారు, ఆఫీసులకు వెళ్తారు, పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉంటారు. మనందరం కూడా వివిధ రకాలైన కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా మీరు మార్గంలో ఉండండి. కర్మకాండలో ఉన్నారా, జ్ఞానకాండలో ఉన్నారా, డజంట్ మ్యాటర్, నో ప్రాబ్లం. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రభు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేఖేహ కురు నందన, బహుశాఖాహి అనంతశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. సో ఇదే విధంగా మనం స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య దగ్గర ఆగిపోకుండా ఈ విధమైన కార్యకలాపాలని మనం నిత్యం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి, మన బుద్ధిని పరిపూర్ణంగా పరిశుద్ధి చేసుకొని ఏకేహ కురు నందన, ఒక్కటే గమ్యం. పక్కన అర్జునుడు చూడండి, అతనికి ఇంకేమీ కనిపించడం లేదు. ఆ టార్గెట్ మాత్రమే, ఆ గమ్యం మాత్రమే, దేన్ని అతను కొట్టాలనుకుంటున్నాడో అదొక్కటే కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా మనం కూడా ఆ ఒక్క మార్గాన్ని, ఆ ఒక్క ఆశయంతో, ఆ ఒక్క గమ్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప ఈ ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించే వాళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో కింద 2 లైన్స్ లో చెప్తున్నాడు. బహుశాఖాహి అనంతశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. ఈ అజ్ఞానులు ఏమంటారు, లోవర్ మోడ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా, గుణాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ బుద్ధి హీనుడుగా ఉంటారనమాట. వాళ్ళకి ఎటువంటి గమ్యాలు ఉంటాయంటే బహుశాఖ, ఒకటి గమ్యం కాదట వాళ్ళకి. నేను ఇల్లు కట్టాలి, నేను కారు కొనాలి, నా పిల్లవాడిని ఐఐటి చదివించాలి, నేను ఈ విధంగా అందంగా ఉండాలి, ఈ విధమైన రకరకాల గోల్స్ అన్నమాట. వీటి చుట్టూ తిరిగి వాడు అతని జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసేసుకుంటాడు అనమాట. ఏది సంపాదించకుండానే ఈ అశాశ్వతమైన వాటి కోసం తిరుగుతూ కూడా అతని జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటాడు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రభు. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు? సో మనం ఏం చేయాలి?
ఏ కర్మం మనం ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు స్వల్పం ధర్మాన్ని మనం చేయాలి. ఆ స్టేజ్ దాటామనుకోండి, ఏకేహ కురునందన, అదే పనిగా మనము భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏ విధంగా ప్రయత్నించాలండి? మీరు ఆఫీసులు మానేయండి, మీరు చదువులు మానేయండి అని భగవంతుడు చెప్పడం లేదు. భగవంతుణ్ణి సెంటర్ గా పెట్టుకొని భగవంతుని చుట్టూ మన కార్యకలాపాన్ని మనం స్కిల్ఫుల్లీ, నైపుణ్యంతో మనం మన జీవితాన్ని నడిపించుకోవాలన్నమాట. ఏ విధంగా మీరు కూర్చున్న ప్లేస్ లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా, పైకెత్తి ఒకసారి ఫ్యాన్ ని చూడండి, దానికి ఎన్ని రెక్కలు ఉంటాయి? 3 రెక్కలు ఉంటాయి. సపోజ్ ఆ 3 రెక్కలు కూడా మనం మన కుటుంబ సభ్యులుగా అనుకుందాం. ఒకరు భార్య, ఒక భర్త, ఒక బిడ్డ అనుకుందాం. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరి సంబంధం ఏం పెట్టుకోలేదు కదా. మనకు ఫస్ట్ భగవంతుడు చెప్పాడు కదా, భగవంతుడికి ఆ త్రికోణం చూసాం కదా మనం. భగవంతుడికి, జీవుడికి, మాయకి ఉన్న సంబంధం. మరి ఒకరితో ఒకరికి సంబంధం లేదే ఆ రెక్కలకి. ఒకవేళ అలా రెక్క సంబంధం పెట్టుకోవాలనుకున్నాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆ ఫ్యాన్ యొక్క ఉద్దేశం పాడైపోతుంది. గాలిని మనకి ప్రసాదించలేదు కదా. సో దాని ఉపయోగం చెందాలంటే అది ఏమై ఉండాలి? ఆ సెంటర్ లో తిరుగుతున్న చక్రానికి ఈ 3 వింగ్స్ కూడా, ఈ 3 ఏమంటారు రెక్కలు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. సో భార్య అయినా, భర్త అయినా, బిడ్డ అయినా కూడా భగవంతుడిని సెంటర్ గా పెట్టుకుంటూ వాళ్ళ కార్యకలాపాల్ని నిర్వర్తించాలి. బిడ్డ తల్లిదండ్రులకైనా, తల్లి బిడ్డలకైనా, లేదా భార్య భర్తకైనా, భర్త భార్యకైనా ఏ విధమైన సేవలను నిర్వర్తించాలంటే భగవంతుడిని సెంటర్ గా చేసుకుంటూ, మనం భగవంతుడిని కేంద్రంగా పెట్టుకుంటూ మనం సేవలు అందించాలి. అంతేగాని వాళ్ళందరినీ, భార్యని విడిచిపెట్టే, బిడ్డల్ని విడిచిపెట్టే, నువ్వు కూర్చొని జపం చేసుకొని భగవంతుడు చెప్పటం లేదు. కర్మని విడిచిపెట్టమని, స్వధర్మాన్ని విడిచిపెట్టమని భగవంతుడు చెప్పటం లేదన్నమాట. దాన్నే మనం ఆధ్యాత్మికరించుకోవాలి. మనం ఇంటిలో ఉంటూ కూడా మనం పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని, మన జీవన శైలిని మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇంకా ముందు శ్లోకాలు చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడండి. సో ఈ త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, త్రైగుణ్యాలకు లోబడి ఉన్న ఈ వేదాలు అపౌరుషేయాలే. అపౌరుషం అంటే ఏంటండి? ఈ పురుషులు మ్యాన్ మేడ్ కాదనమాట. వేదాలు అనేవి భగవంతుడి యొక్క భగవత్ ప్రణీతాలు. అవి భగవంతుడు స్వయంగా సృష్టించినవి వేదాలు. అయినప్పటికీ కూడా వేదాల్లో చెప్పబడిన ఈ క్రతువులు, యజ్ఞాలు, వీటన్నిటిలో చిక్కుకోకు నువ్వు అర్జున. ఇవన్నీ కూడా ఎవరి కోసం? నాస్తికులుగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఈ లౌకికమైన ఈ ఇంద్రియ భోగానికి ఆసక్తి చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట, ఏదైనా వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ టైంలో వాళ్ళు ఏదైనా చేసడానికి రెడీ అయిపోతారు. అప్పుడు వేదాలని ఆశ్రయిస్తారు. ఏదైనా జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అడుగుతాం, మేము వ్రతం చేయండి, యజ్ఞం చేయండి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు భగవంతుడికి కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట. అంతేకాని అర్జున నువ్వు ఆ స్థితిలో లేవు, రైజ్ అబౌవ్ ఇట్, దానికన్నా నువ్వు పై స్థలంలో ఉన్నావు, నువ్వేం చేయాలనేది నీ స్థితి వేరు. ఈ వేదాల యొక్క ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్, అలంకృతమైన ఆ భాషలో నువ్వు చిక్కుకుపోకు. ఈ క్రతువులు, యజ్ఞాలు, వ్రతాలు, ఈ భౌతికమైన ఆసక్తుల్ని ప్రసాదించే, భౌతికమైన సుఖాల్ని ప్రసాదించే, ఆ సరస్వతీ దేవి దగ్గరికి వెళ్తే చదువును ప్రార్థిస్తుంది, మంచి భర్త కావాలంటే మనం ఉమాదేవిని ప్రార్థించాలి. ఈ విధంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ విధమైన భౌతికమైన ఆసక్తులలో మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ మనం అక్కడ ఉండిపోకూడదు. త్రైగుణ్య, ఈ గుణాలని మనకి చెప్తూ ఉంది వేదము. గుణాలకి అతీతంగా మనకి భక్తి అనేది ఎక్కడ కూడా చెప్పబడలేదండి. భక్తి అనేది భగవంతుడి నుంచి, భగవద్భక్తుల నుంచే రావాలి తప్ప భక్తి అనేది వేదాల్లో చెప్పబడి లేదు. భక్తి అనేది వేదాల్లో క్రతువుల గురించి చెప్పాడు భగవంతుడు. పర్టికులర్ గా చెప్తున్నాడు, త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. నువ్వు నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, నువ్వు దానికన్నా అపరమంగా ఉన్నావు, నువ్వు పైన ఉన్నావు వాటికన్నా. నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమమాత్మవా, నువ్వు వాటిలో చిక్కుకుపోకు, నువ్వు నీ ఆత్మస్థితిలో నువ్వు స్థిరమై ఉండు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ శ్లోక. ఈ స్లైడ్ లో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన మార్గము, ఈ కర్మ మార్గము, ఈ ఒక్కొక్క భావి ఒక్కొక్కటి అనుకుందాం. ఈ జ్ఞాన మార్గము, ఈ జ్ఞానకాండ, కర్మకాండ, సబేర విషేర భాండ అని నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వంటి ఆచార్యులు మనకు చెప్తుంది. ఇవన్నీ కూడా విషంతో నిండి ఉన్న కుండల వంటి అన్నమాట అండి. ఈ జ్ఞానకాండ, కర్మకాండ చాలా స్వీట్ గా అనిపిస్తాయి, ఎన్నో సుఖాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి, కానీ మనల్ని అవి పతనం చేస్తాయి, మనల్ని అవి బంధిస్తాయి.
మనల్ని అవి ఉద్ధరించవు. ఉద్ధరించేది ఒకటే, పరమాత్మ సేవలో ఆత్మ నిమగ్నం అవ్వడం ఒక్కటే మనల్ని ఉద్ధరించగలిగేది, ఉత్తమమైన స్థితిని మనకి ప్రసాదించగలిగేది. సో ఈ జ్ఞానకాండ, కర్మకాండ అనేవి 4 రకాలైన బావులుగా మనం అనుకుంటే, ఇది వరకు ఏం చేసేవారు అనమాట, ఒక బావి నుండి నీరు తాగేవాళ్ళు, ఒక బావి నుంచి స్నానాలు చేసేవాళ్ళు, ఇంకొక బావి నుండి భగవంతుడి అభిషేకాలకి మందిరాల్లోకి తీసుకెళ్లేవారు. ఇలా ఒక్కొక్క బావిని వాడేవారు అనమాట, కంటామినేషన్ లేకుండా, అంటే కల్మషాలు లేకుండా దాన్ని ఆ విధంగా వాడేవారు. అయితే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, యావానర్థ ఉదాపానే సర్వతా సంప్లుదోతకే. ఇట్లాంటి 4-5 వెల్స్ చేసే ఒక పని, బావులు చేసే పనిని ఒక్క నది ఒకేసారి ఆ పర్పస్ అన్ని కూడా ఆ చేయగలిగే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఒకేసారి మనకి తీర్చగలుగుతుంది. అది ఏంటన్నమాట అండి, ఇది అన్ని జ్ఞానకాండ, కర్మకాండ వగైరా అయితే కనుక ఇక్కడ ఇచ్చిన గంగా నది ఎవరన్నమాట, భక్తి. భక్తి యోగము ఇవి చేసేవన్నీ లాభాలు కూడా మనకి ప్రాప్తి చేస్తుంది, అన్ని సౌభాగ్యాలను మనకి ప్రసాదిస్తుంది. దానికోసం మనం సెపరేట్ గా వాటిలో చిక్కుకుపోవడం అనవసరం. భక్తి అనేది త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉంది కాబట్టి అది మనకి సర్వ సౌభాగ్యాన్ని, సర్వ శుభకరమైన మనకి అన్ని కూడా మనకి ప్రసాదిస్తుంది. భగవంతుడు ఇక్కడ ఫైనల్ గా చెప్పేస్తున్నాడు, భక్తి యొక్క స్థానాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాడు అనమాట. తర్వాత ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనం నడుచుకోవాలి చెప్తున్నాడు, కర్మను ఆచరించాలి అని చెప్తున్నాడు. కానీ భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట, కర్మణ్యేవాధికారస్తి మా ఫలేషు కదాచన. కర్మ చెయ్యి, కానీ ఏ విధంగా చేయాలి, నన్ను సెంటర్ గా పెట్టుకోమని చేయడం ఒక ఉద్దేశం ఏనమాట. మనం చెప్పేస్తున్నాం సెంటర్ గా భగవంతుడిని పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేస్తున్నాం. భగవంతుడు మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు, ఏ విధంగా చేయాలి. కర్మను ఆచరిస్తూ కర్మ నుంచి వచ్చే ఫలితాన్ని నాకొద్దు కృష్ణ, నేను ఆశించటం లేదు కృష్ణ. సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, దాంట్లో నేను ఉత్తీర్ణత సాధించని విఫలమైపోని ఆ ఫలాన్ని నీకు భోగంగా అర్పిస్తున్నాను కృష్ణ. ఇది నా సేవ. నేను కర్మ చేస్తాను, ఆ ఫలితాన్ని భగవంతునికి ఇచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు భగవంతుడు భోగిస్తున్నాడన్న లెక్క ఇక్కడ. మనం ఎన్నో రకాలైన కాల కర్మాలు చేస్తూ ఉంటాం, అవన్నీ మనల్ని బంధించేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం భగవంతుడిని సెంటర్ గా పెట్టుకొని చేయడం వలన మనం కర్మ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయాం, మధ్యలోకి భగవంతుడు వచ్చేసాడు కాబట్టి ఇంకా మనల్ని అవి బంధించలేవు, మన దరి చేరలేవు. భగవంతుడు చూసుకుంటాడు దానికి ఏ విధమైన రిజల్ట్, ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వాలి అని. ఆ విధంగా మనం ఈ బంధనం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం అనమాట. సో భగవంతుడిని సెంటర్ గా పెట్టుకొని చేయడం అంటే ఏమిటండి, కర్తవ్యం నిర్వర్తించాలి కానీ ఆ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయగలగాలి. ఇది కష్టమే అయినప్పటికీ కూడా ప్రయాస మనం చేయాలి, ప్రయత్నం చేయాలి. 1 రోజు 2 రోజులు స్థిత ప్రజ్ఞత, ఈక్విలిబ్రియం, ఏకేహ కురునందన, ఎన్నో విధాలుగా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఒకటే ఆశయం, ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి. చేస్తూ ఉండగా మనకి ఏమవుతుంది అనమాట, దీని యోగం అని కూడా చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఇదే భక్తి యోగ, నిష్కామ కర్మ యోగమే బుద్ధి యోగంగా పరిణామం చెంది ఫైనల్ గా అది భక్తి యోగంగా మారిపోతుంది అనమాట. ఎందుకని, భగవంతుడి సంపర్కం ఎల్లప్పుడూ ఈ మార్గంలో మనకి లభిస్తుంది ఫస్ట్ నుంచి కూడా. అదే జ్ఞాన కర్మ మార్గాల్లో ఏమవుతుందండి, మనకి ఎప్పుడో భగవత్ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. అది కూడా ఎన్ని జన్మలు పడుతుందో తెలియదు, ఇప్పుడే మనకి లభించేస్తుంది. మనకి ఈ భక్తి మార్గంలో మనకు మొదటి మెట్టు నుంచే మనకు భగవంతుడి యొక్క సంపర్కం లభిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ కూడా పతనం అయిపోయే ఛాన్స్ లేదు. భగవంతుడు ఐ థింక్ 9th చాప్టర్ లో 9వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు, నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నా భక్తుడు ఎప్పుడు పతనం అయిపోయే ఛాన్స్ లేదు. భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా, పట్టుకొని గట్టిగా మన చెయ్య వేలు పెట్టి నడిపిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట చివరి దాకా. మనం ఉద్ధరించబడి భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే వరకు మన చెయ్య విడిచిపెట్టాడు. ఎప్పుడండి, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, అట్లీస్ట్ మనం కొంచెమైనా సేవ చేసి ఉండాలి. సో మనందరం కూడా ఏ విధంగా సేవ చేయాలనేది మనం లాస్ట్ లో చెప్పుకుందాము. సులువైన మార్గం ఉంది, అది మనం లాస్ట్ లో చెప్పుకుందాము. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వినేసి దాని అర్జునుడికి అయితే ఈ స్థితప్రజ్ఞతగా ఉన్నవాడు ఏ విధంగా నడుస్తాడు, ఏ విధంగా కూర్చుంటాడు, ఏ విధంగా తింటాడు, ఏ విధంగా ఉంటాడు, ఆయన లక్షణాలు ఏంటి అని క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. 2-3 శ్లోకాల్లో మనం చూసేద్దాం. లాస్ట్ కి వచ్చేసాం. సో ఇక్కడ మనం ఒక తాబేలు చూస్తున్నాం కదా, మన తాబేలు
ఏదైనా దానికి ఆపత్కరమైన సమయం ఆసన్నమైంది అనుకోండి, వెంటనే ఏం చేస్తుంది, దాని ఇంద్రియాలన్నిటినీ లోపలికి ముడిచేసుకొని అది ఒక రాయిలాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అసలు ఇది జీవియేనా అని ఆ వచ్చిన వేరే జంతువుకి అనిపిస్తున్నాను. ఆ విధంగా స్థితప్రజ్ఞత కలిగిన వాడు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, మనకి బయట నుంచి ఎన్నో డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి యూత్ యవ్వనం దిశలో ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ రోజు మనం సినిమాకి వెళ్దామా, ఈ రోజు మనం సిగరెట్ కాలుద్దామా, ఈ రోజు మనం అలా షికార్కి వెళ్దామా. ఈ విధమైన బొంబార్డ్మెంట్ మనకి బయట నుంచి ఎన్నో రకాలైన మన టైంని, మన సమయాన్ని హరించి వేసే సందర్భాలు చాలా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఏం చేయాలన్నమాట అండి, రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు, వాటికి మనము రియాక్ట్ అవ్వకూడదు, పట్టించుకోకూడదు అనమాట. ఏకేహ కురునందన, అది లోపల నుంచి చూస్తూనే ఉంది చూడండి. ఆ తాబేలు లోపల నుంచి చూస్తూ ఉంది ఏం జరుగుతుందో, కానీ బయట వాడికి అబ్బా వీడికి ఎంత చెప్పినా కూడా వీడికి ఏం అర్థం కాదని మళ్ళీ వాడి దగ్గరికి రావడం. మనం ఆసక్తి చూపించకూడదు. ఒక ప్రభు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చెప్తూ ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే చాలా చిన్న చిన్న కొట్లు ఉంటాయి కదా, షాప్స్ ఉంటాయి కదా, మనం జపం చేసుకుంటా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, లేదా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు మనల్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయరు. ఒక చోట ఆగి ఒక షాప్ లో ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది అని చూసారే అనుకోండి, అంతే, మనం కొనే వరకు మనల్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టరు. ఆ విధంగా మనం ధ్యానం పెట్టామా ఏదైనా భౌతికమైన విషయం మీద, అది మనల్ని పట్టేస్తుంది అనమాట, పట్టుకుంటుంది. సో మనం రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు. అవి వస్తూ ఉంటాయి, మాత్రా స్పర్శాస్తు ఉంటాయి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు కదా, సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. తితిక్షవ, మనం టాలరేట్ చేసి దాన్ని సహిస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది, దానంతట అదే, దాని టైం అయిపోగానే ఆ సుఖము వెళ్ళిపోతుంది, ఆ దుఃఖము కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మనం మాత్రం ఈక్విలిబ్రియం, ఒకటే మనకి ఆసక్తి, భగవంతుని యొక్క మన ప్రాప్తిని సంపాదించుకోవడం. సో ఏ విధంగా మనల్ని డిస్ట్రాక్షన్ జరుగుతుంది, ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 60 to 63 ధ్యాయతో విషయాన్ని క్విక్ గా చెప్పేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ఒక భౌతికమైన భోగ వస్తువుని చూసాం అనుకోండి, ఇక్కడ మన పక్కన ఉన్న పిక్చర్ లో చూడండి, ఇమేజ్ లో ఒక స్త్రీని ఒక పురుషుడు చూసినప్పుడు అతనికి ఫస్ట్ చూస్తాడు, కానీ అతని ధ్యానం పెట్టాడు అనుకోండి, దాని మీద ఆలోచించాడు, అబ్బా ఈ అమ్మాయి ఎంత సౌందర్యవతిగా ఉంది అని ధ్యానం పెట్టాడు అనుకోండి, వెంటనే మనకి ఏం కలుగుతుంది, ఆసక్తి. విషయాన్ పుంసా సంజాయతే ఉపజాయతే, సంజాయతే కామ కామక్రోధ ఉపజాయతే. ఆసక్తి నుంచి మనకి ఏం కలుగుతుంది అనమాట, కోరిక, లస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. కోరిక రాగానే ఇంకా మైండ్, మనసు ఊరుకోదు అనమాట, మనసు వెంటనే మనల్ని ప్రెషర్ చేస్తుంది, నాకు అది ఎలాగైనా ఆ భోగాన్ని అనుభవించేలా చేయి. మనసు మన ఇంద్రియాలు మనసు పైన కూడా ఎంతో ఒత్తిడిని తెస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ ఆ కామాన్ని మీరు తీర్చుకోగలిగారు అనుకోండి, అప్పటికి కూడా అది శాంతించదు, అది లోభంలోకి మారుతుంది. ఇంకా కావాలి, మిమ్మల్ని అక్కడితో అది ఆపదు. కోరిక ఇంకో కోరికగా మారుతుంది, ఆ కోరిక ఇంకా పెద్ద కోరికగా మారుతుంది, ఇంకా కావాలి. భౌతిక వస్తువు నుంచి ఎటువంటి ఆనందము మనకి సంపూర్ణంగా లభించదు, కాబట్టి అది లోభంగా మారుతుంది అన్నమాట. అది ఆధ్యాత్మికమైన సుఖము ఈ విధమైన ఈ లోభానికి గురవు. మనం ఫస్ట్ అనుభవించినప్పుడే మనకి శాంతిని, పరిపూర్ణమైన ఆనందాన్ని, పరిపూర్ణమైన శాంతిని మనకి ప్రసాదిస్తుంది. కానీ భౌతికమైన సుఖం అవ్వడం వల్ల మనం ఏం చేస్తుంది, లోభంలోకి తోస్తుంది. ఒకవేళ ఆ కామ కోరికను మనం సంతృప్తి పరచలేదనుకోండి, ఆ ఆస్కారం దొరకలేదనుకోండి, అదేమవుతుంది, నెక్స్ట్ లోగా చెప్పండి, అదేమవుతుంది, క్రోధంగా మారుతుంది. అది ఇంకా డేంజర్. ఒకవేళ ఆ కామం మనకి తీరలేనప్పుడు అది క్రోధంగా మారుతుంది. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ. ఏమవుతుంది, ఆ క్రోధం కాస్త మన బుద్ధిని నాశనం చేస్తుంది. బుద్ధి నాశనం అయిపోతే ఏమవుతుందండి, ఇంక పూర్తిగా మనం పతనం అయిపోతాం. మనం అప్పటి వరకు సంపాదించుకున్న మన జ్ఞానం అంతా కూడా ఆ స్మృతిలోనే కదా ఉంటుంది, మన బుద్ధి స్మృతిలోనే కదా ఉంటుంది. ఇది నేను నేర్చుకున్నాను, ఇది మంచి విషయం నేర్చుకున్నాను, ఇలా ఎవరైనా వస్తే నేను రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ క్రోధం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో మనకే తెలియదు, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, మన నియంత్రణలో మనమే ఉండం. ఆ విధంగా బుద్ధి నాశనం అయిపోయిందంటే ఇంకా సంపూర్ణమైన పతనమే. బుద్ధి నాశనం అయిపోగానే మనసు మన మీద దాడి చేస్తుంది అనమాట. బుద్ధి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు. బుద్ధి ఎవరి నుంచి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది, మన బుద్ధి ఎవరి నుంచి జ్ఞానం పొందుతుంది, భగవంతుని సెంటర్ గా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుడే మనకి బుద్ధిని ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు వేరే శ్లోకంలో, వేరే అధ్యాయంలో,
ఏ విధంగా భగవంతుడు బుద్ధిని అనుగ్రహిస్తాడు ఈ సంపర్కంలో ఉండే భక్తుడికి. సో ఈ విధంగా లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయిపోయిన తర్వాత ఇక మనకి పతనమే తథ్యము. సో ఈ విధంగా మనం ధ్యానమే పెట్టకూడదు, అక్కడితోనే ఆపేసేయాలి. మనకి ఏ భౌతిక వస్తువు మీదన ఆసక్తి చూసినప్పుడు మనకి నచ్చింది అని అనిపించినప్పుడే అక్కడితో మనం థింకింగ్ విల్లింగ్ అని అంటారు కదా, అక్కడతోనే మనం దాన్ని అరకట్టి వేయాలి. ఈ టార్టాయిస్, ఈ తాబేలు లాగా మనం లోపలికి కుంచుకుపోవాలి, ఎక్కువగా దాని మీద ధ్యానం పెట్టకూడదు. కేహా కురునందన. సో ఫైనల్ గా భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు 2.70వ శ్లోకంలో, సో ఓ అర్జున, నేను చెప్పేదంతా కూడా అంత సులభమేమి కాదు, ఇదంతా కూడా కష్టమే. ఎన్నో నదులు, వేల కొలది నదులు ఒక సముద్రంలోకి వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ సముద్రం ఏమన్నా అల్లకల్లోలం అయిపోయి అయ్యో ఇన్ని వచ్చేస్తున్నాయి, నేను ఎలా వీటన్నిటినీ కూడా సముదాయించగలను అని భయపడిపోతుందా? ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆ విధంగా మనం కూడా ఎన్ని వేల కోట్ల రకాలైన మనకి కోరికలు వస్తూ ఉన్నా కూడా స్థిత ప్రజ్ఞత పాటించాలి. ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు, వాటికి మనం రెస్పాండ్ అవ్వకూడదు, రియాక్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట. వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ పోతూ ఉంటాయి. ఒక నిమిషం ప్రభు వెనక్కి వెళ్ళండి. సో ఈ రివర్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా వస్తూ ఉన్నాయో, అప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది, సమ్మర్ లో ఎండిపోతుంది వాటర్, అప్పుడు కూడా ఈ సముద్రం కూడా నిశ్చలంగానే ఉంటుంది. అదే పెద్ద పెద్ద ఉరుములు మెరుపులు స్టార్మ్స్ వస్తాయి, తుఫాన్లు, అప్పుడు పొంగిపోయి తన ఆనకట్టలు తెంచుకొని ఊర్ల మీదకి వచ్చేయటం లేదు కదండి ఓషన్, సముద్రము. ఆ విధంగా స్థిత ప్రజ్ఞత కలిగి ఉందన్నమాట. ఆ సమయం, ఏ సమయంలో అయినా సరే, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా సరే. ఇంకా లాస్ట్ భగవంతుడు ప్రయోజనం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. 72వ శ్లోకం లాస్ట్ శ్లోకం భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడో విందాం. ఏషా బ్రహ్మ్య స్థితి పార్థ నైనం ప్రాప్య విముఖ్యతి స్థిత్వాస్యం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమర్చతి. బ్రహ్మ నిర్వాణం, ఈ విధంగా స్థిత ప్రజ్ఞతని అత్యంత నైపుణ్యతతో పాటించగలిగిన వాడికి ఎటువంటి భౌతికమైన ఆసక్తులు అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయటం లేదు అనే స్థితికి చేరుకున్న వాడిని నేను నా ధామానికి స్వయంగా తీసుకువెళ్తాను. బ్రహ్మ నిర్వాణం రిచ్చతి. చూడండి ఇక్కడ ఆ భక్తుడు భౌతిక సంద్రంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆ జనన మరణ చక్రంలో కొట్టుమిట్టాడే, మనం ఏమంటాం దాన్ని, భవసాగరంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్న ఆ భక్తుణ్ణి ఆ ఏకేహ కురునందన అనే ప్రిన్సిపల్ ని అతను పాటించుకుంటూ ఆ లక్షణాన్ని అతను అవగతం చేసుకున్నాడో అటువంటి భక్తుణ్ణి అంతకాలంలో భగవంతుడు తన ధామానికి తిరిగి తీసుకెళ్తాడు. అటువంటి వాడు భగవద్ధామం చేరుకోవడానికి అర్హుడు అని కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు 72వ శ్లోకంలో. ఈ శ్లోకంతో భగవద్గీత మొత్తం సమాప్తమైపోయిందండి. ఇంతకన్నా భగవంతుడు చెప్పగలిగేది ఏమీ లేదు యాక్చువల్లీ. కానీ మనం 3rd చాప్టర్ లో, నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అర్జునుడు అడుగుతాడనమాట, కృష్ణ ఇన్ని త్వరగా నాకు ఏదేదో చెప్పేసావు, కర్మ అన్నావు, జ్ఞానం అన్నావు, మరి భక్తి అన్నావు, నిష్కర్మ అన్నావు, తర్వాత స్థిత ప్రజ్ఞత అన్నావు, త్వరగా చెప్పేసావు, నాకేం అర్థం కాలేదు, నేను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని మళ్ళీ నాకు మొదటి నుంచి చెప్పు అని మళ్ళీ అడుగుతాడనమాట అర్జునుడు. ఎందుకోసము? ఆయన ఆర్యపుత్రుడే, ఆయనకు అన్ని తెలుసు, మనందరికి ప్రతినిధిగా ఆయన మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు 3వ అధ్యాయం నుంచి 18వ అధ్యాయం వరకు మరి చక్కగా విశ్లేషాత్మకంగా చక్కగా విస్తారంగా భగవంతుడు భగవద్గీతని మళ్ళీ చెప్తాడనమాట. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుందాము. సో నేను సేవ చేద్దామని అన్నాను కదండి, జిహ్వని ముఖ్యంగా మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేయడం చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు భగవంతుని ఫోటో పెట్టుకొని రోజు ఆర్తి అంటే అందరికీ కుదరకపోవచ్చు. భగవంతుడు రోజు భోగాన్ని అర్పించండి, నైవేద్యాన్ని పెట్టండి అంటే అందరికీ వాళ్ళ స్వధర్మాల అనుసారం జరగకపోవచ్చు. లేదా మనం మందిరానికి వెళ్ళి రండి అంటే జరగకపోవచ్చు. కానీ భగవంతుని నామోచ్చారణ, పవిత్ర నామోచ్చారణ చేయడం చాలా సులభం. అది కాకుండా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ 16 శతనామాలున్న ఈ హరే కృష్ణ మంత్రానికి ఎటువంటి
ఆటంకాలు కానీ ఎటువంటి రూల్స్ కానీ నియమాలు కానీ లేవన్నమాట అండి. సో మీరు ఈవెన్ బాత్రూమ్ లో స్నానం చేస్తూ కూడా మీరు ఈ జపాన్ని చేయవచ్చు. ఇది కూడా సేవయే. జిహ్వని ఫస్ట్ మన నాలుకని మనం ఫస్ట్ భగవంతుని సేవలో నియమించగలిగితే, వెరీ స్కిల్ఫుల్లీ ఎక్స్పర్టీస్ తో మనం భగవంతుని నామాన్ని మన జిహ్వతో ఆ సేవ చేయగలిగితే కనుక, జిహ్వ కింద మన ఉదరం ఉంది, ఉదరం కింద జననేంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు కూడా నియంత్రించబడతాయి, పరిశుద్ధి గావించబడతాయి. ఈ ఉదరం వల్లనే మనం ఎన్నో రకాలైన దుష్కర్మలకు పాల్పడుతూ ఉంటాం. ఈ ఉదరంలో ఉండే కోరికల వల్లనే, ఉదరాన్ని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం, మన పొట్టని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం మనం ఎన్నో రకాల దుష్కర్మలకు పాల్పడుతూ ఉంటాం. తర్వాత జననేంద్రియాలని దుష్కర్మలకు పాల్పడుతూ ఉంటారు జనాలు. సో ఈ విధంగా వాటిని పరిశుద్ధి గావించాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక లైన్ లో ఉన్నాయి. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, మొదటి కార్యక్రమం ఏం చేయాలి, జిహ్వని భగవంతుని సేవలో మనం నిమగ్నం చేయాలి. సో ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చక్కగా మీరందరూ కూడా ప్రతినిత్యం జపం చేస్తూ ఉన్నారంటే మనకి జీవితం ఎంతో ఉన్నత స్థితికి, చాలా క్విక్ గా మనకి ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడతో మనం సమాప్తి చేద్దాము. నేను కొంచెం టైం ఎక్కువగా తీసుకున్నందుకు మీరందరూ నన్ను క్షమించాలి. మీరందరూ నా ఈ సేవని స్వీకరించినందుకు నేను చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. భగవద్వాణి శ్రీమద్ భగవద్గీతకి జై. హరే కృష్ణ ఎవ్రీవన్. ఇవాళ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా లాస్ట్ 5 to 10 minutes క్వశ్చన్ కి డెడికేట్ చేస్తామండి. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవాళ 12 minutes లేట్ అయిపోయింది. ఇప్పటికే చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పనులు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి. సో ఆల్రెడీ మనం 12 minutes దాటాం కాబట్టి వాళ్ళని క్వశ్చన్ తీసుకోవట్లేదు. బట్ రేపు 10 to 12, 15 minutes క్వశ్చన్స్ కే కేటాయించేలా మనం ట్రై చేద్దామండి. సో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనం డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు మేడంతో. సో అప్పటి వరకు మేడం చెప్పినట్టు, మాతాజీ చెప్పినట్టు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం అందరం ట్రై చేద్దాం. అట్లీస్ట్ కుదరకపోవచ్చు స్టార్టింగ్ అందరికి, బట్ అట్లీస్ట్ వన్ టైం స్టార్ట్ చేద్దాం. రేపు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు అట్లీస్ట్ వన్ టైం మనం ఈ మంత్రాన్ని జపించడానికి ట్రై చేద్దాం. మీరు ఏ పనిలో ఉన్నా ఇది చేయొచ్చండి. సో అందరూ ట్రై చేయండి. హరే కృష్ణ. రేపు మళ్ళీ 7 PM కి అందరం కలుద్దామండి. హరే కృష్ణ.